इयत्ता 12वीच्या नवीन सिलेबसमधील हा पहिला टॉपिक आहे. जुन्या सिलेबसमध्ये सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन असे दोन टॉपिक एकत्रित ते ह्या दोन टॉपिकचा मिळून त्यांचं कॉम्बिनेशन मिळून हा रोटेशनल डायनॅमिक्स हा टॉपिक बनवलेला आहे. That means if we want to study rotational dynamics or we want to know all about rotational dynamics, then we must know about the circular motion and rotational motion. Therefore, rotational dynamics can be classified into two parts, that is circular motion and rotational motion. We know about the circular motion. We know that the motion of particle along circumference of circle is called a circular motion. There is a motion of particle along circumference of circle. ज्यावेळेला एखादा पार्टिकल सर्कलच्या सर्कम्फरन्स भोवती फिरत असतोय त्यावेळेला त्याची जी मोशन आहे त्याला सर्क्युलर मोशन म्हणतात. तर हा जो काही पार्टिकल आहे हा मूव्ह होत आहे अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, म्हणजे वर्तुळाच्या परिघाभोवती त्याची मोशन होत आहे. तर ही मोशन कुठे असणार आहे? सर्क्युलर मोशन. सो दिस इज अ डेफिनेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ revolving around the sun. You know that the earth or every planet, or consider that earth or every planet revolve around the sun in a circular orbit. This is the earth, this is the earth moving around the sun. सन भोवती ती फिरणार आहे. ती कुठल्या ऑर्बिट मध्ये फिरते? द सर्क्युलर ऑर्बिट. म्हणजेच काय झाली? मोशन ऑफ अर्थ around the sun is along circumference of circle. So such a motion is called as a circular motion. Next, the motion of tip of hands of clock. आपल्याला माहिती आहे घड्याळामध्ये 3 काटे असतात. तास काटा असेल, मिनिट काटा असेल किंवा सेकंद काटा असेल. तर या तिन्ही काट्याची जी काही टोकाची मोशन असणार आहे ती मोशन म्हणजेच कुठली असणार आहे? सर्क्युलर मोशन. इथे बघूया. लेट कन्सिडर दिस इज अ क्लॉक and this is a minute hand or any hand, then its tip will perform or traces this circular track if it is a rotated. जर हा घड्याळ किंवा तास काटा जर रोटेट होत असेल तर याचे टिप जो आहे हा असा सर्क्युलर ट्रॅक काय करणार आहे? परफॉर्म करणार आहे. आणि म्हणजेच हा टिप जो आहे तो मुव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, सो इट इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मोशन. ही मोशन सुद्धा कुठली झाली? सर्क्युलर मोशन असणार. नेक्स्ट आहे मोशन ऑफ कार अलॉंग अ कर्व हॉरिझॉन्टल रोड. लेट कन्सिडर दिस इज अ कर्व हॉरिझॉन्टल रोड. हा एक रोड सरफेस आपण कन्सिडर करूया. अँड द कार इज मुव्हिंग अलॉंग दिस कर्व. अशी या पाथ काय होते? कार मूव्ह होत असेल. लेट कंप्लीट दिस आर, कंप्लीट दिस मोशन ऑफ कार. तर आपण हा कंप्लीट केला तर इट विल बी अ सर्कल. इथून एवढ्या पार्टमध्ये इथून इथपर्यंत जी मोशन आहे कारची मोशन आहे इट इज अलॉंग द आर्क ऑफ द सर्कल किंवा इट इज अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल. म्हणजे ही मोशन सुद्धा कुठली असणार आहे? सर्क्युलर मोशन. सो दिस इज another one example of circular motion. Next one is that the motion of the electron around the nucleus. We already know that the electrons is moving around the positively charged nucleus in a particular orbit. Let's consider these are the electrons which are revolving in a particular orbit around the nucleus. Then this is the nucleus and these are the electrons. Electrons are also revolving along the circumference of circle, so such motion is called as circular motion. ही मोशन सुद्धा कुठली असणार आहे? सर्क्युलर मोशन. So these are the examples of the circular motion. Next, characteristics of circular motion. याच्यामध्ये दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहोत. पहिले, it is an accelerated
मोशन. इट इज अन accelerated मोशन. आता ही कुठली मोशन म्हटले तर accelerated मोशन कन्सिडर केलेली आहे. आता ते accelerated मोशन का असेल, सर्क्युलर मोशनला accelerated मोशन का म्हणायचं, याच्यासाठी आपण पुन्हा एकदा मागची स्लाइड बघूया. याच्यामध्ये आपण बघतोय पार्टिकल काय होतोय, मूव्ह होतोय along the circumference of circle. Let's consider in that position this will be the direction of velocity. Now next if we stop here, then again this will be the direction of linear velocity. So we will take another position here. So this is again direction of velocity. That means when particle is moving along circumference of circle, then direction of linear velocity is always changes, and velocity is vector quantity. Velocity quantity vector quantity. म्हणजे velocity कधी चेंज होणार आहे, जर त्याची मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन दोन्हीपैकी एखादी गोष्ट चेंज होत असेल, किंवा त्या दोन्हीपैकी velocity किंवा मॅग्निट्यूड एखादी चेंज होत असेल तर velocity मध्ये चेंज होत. माहिती आपल्याला बघतोय तर velocity काय होत जाते, चेंज होत झाली आपल्याला दिसते, म्हणजेच तिथे काय असणार आहे, चेंज इन velocity. आता चेंज इन velocity आहे याचा अर्थ acceleration म्हणजे काय, चेंज इन velocity डिवाइड बाय टाइम. चेंज इन velocity डिवाइड बाय टाइम म्हणजेच काय असणार आहे, acceleration. मग velocity मध्ये चेंज होतोय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजेच ती मोशन कुठली असणार आहे, accelerated मोशन. नेक्स्ट वन, इट इज पिरियडिक इन मोशन. दुसरं कोणतं आहे तर पिरियडिक मोशन मध्ये. पिरियडिक मोशन म्हणजे काय, पहिल्यांदा तर ड्युरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलॉंग द सेम ट्रॅजेक्टरी. पार्टिकल काय करतात, रिपीट्स इट्स पाथ अलॉंग द सेम ट्रॅजेक्टरी. या पहिल्या मोशन मध्ये पुन्हा बघूया. तर पार्टिकल्स काय करतोय तर त्याचा जो काही पाथ आहे तो पुन्हा पुन्हा काय करतोय, रिपीट करतोय. इथून हा स्टार्ट झाला, पुन्हा इथं येणार आहे, इथं येणार आहे, पुन्हा दुसऱ्या राऊंडच्या वेळेला पुन्हा तोच ट्रॅजेक्टरी त्याच पाथमध्ये जातोय, म्हणून ही मोशन कुठली असेल तर पिरियडिक मोशन. सो दीज आर द two characteristics, that is circular motion is accelerated motion and it is periodic motion. Next, circular motion is classified into two types. तर सर्क्युलर मोशन जे आहे त्याचे दोन प्रकार पडलेले आहेत. पहिले आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. या दोन्ही मोशन आपण ब्रीफली बघणार. पहिले युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म म्हणजेच काय असेल तर सारखेपण आपण बघतो. तर या डेफिनेशन मध्ये आपण बघत असताना मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, ही डेफिनेशन कोणाची झाली तर सर्क्युलर मोशन साठी झाली. त्यानंतर विथ कॉन्स्टंट लिनियर वेलॉसिटी, युनिफॉर्म म्हणतो आपण ती गोष्ट इथे आलेली आहे. विथ कॉन्स्टंट लिनियर वेलॉसिटी इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे जी सर्क्युलर मोशन एका सारख्या लिनियर वेलॉसिटीने होते त्याला कुठली म्हणायचे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज accelerated motion because its direction of velocity changes continuously, its magnitude remains constant. मग अशा आपण या प्रकारे एक्सप्लेन केलं. त्याच प्रकारे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये बघतोय. आता ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आपण इथे कन्सिडर केले. सर्क्युलर मोशन इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. याच्यामध्ये बघतोय आपण इथं. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे डेफिनेशन पहिले, त्याची लिनियर वेलॉसिटी किती असणार आहे, सारखी असणार. लेट कन्सिडर दिस इज अ 20 मीटर पर सेकंड. दिस इज अ वेलॉसिटी, लिनियर स्पीड v 20 मीटर पर सेकंड. म्हणजे इथं काय म्हणलं बघा, कॉन्स्टंट लिनियर स्पीड. लिनियर स्पीड कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. बट प्रत्येक ठिकाणी, या ठिकाणी असेल, या ठिकाणी, या ठिकाणी आणि या ठिकाणी किंवा कुठल्याही पॉईंटला जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याची डिरेक्शन जी आहे ती मात्र काय होते, चेंज होते. अगेन वी नो दॅट वेलॉसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज चेंजेस ॲज इट्स मॅग्निट्यूड चेंजेस और डिरेक्शन चेंजेस. मात्र इथं मॅग्निट्यूड सगळ्या ठिकाणी कशी आहे, सारखी आहे. मॅग्निट्यूडमध्ये काही चेंज होत नाही, बट त्याची डिरेक्शन मात्र प्रत्येक ठिकाणी चेंज होते. दॅट मीन्स देअर इज अ चेंज इन वेलॉसिटी.
फक्त मॅग्निट्यूड कन्सिडर केला तर काय असेल, याला V2 म्हणूया, सॉरी V1 म्हणूया आणि याला V2. तर ही व्हॅल्यू कशी भेटेल, V2 मायनस V1, 20 वजा 20 किती होणार आहे 0. 0 डिवाइड बाय एनिथिंग इज 0. दॅट मीन्स ॲक्सेलरेशन विल बी 0. पण असं होत नाही, कारण वेलॉसिटीमध्ये आपल्याला चेंज भेटते. चेंज काय होतोय, तर याची डिरेक्शन काय होते, प्रत्येक ठिकाणी चेंज होत जाते. त्यामुळे आपल्याला काहीतरी वेलॉसिटी इथं भेटणार आहे. आणि वेलॉसिटी भेटते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे डेफिनेटली तिथं काय असणार आहे, ॲक्सेलरेशन असणार आहे. हेन्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज ॲक्सेलरेटेड motion because the direction of linear velocity is changes at every instance if or whether its magnitude is always constant. Okay, now ताई आपण कशामध्ये बघतोय, तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या बाबतीमध्ये आपण बघितले. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आपण पहिल्या स्लाइडला येतोय. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मधल्या दोन गोष्टी भेटल्या. आता एक्झाम्पल्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, लाईक तर मोशन ऑफ अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. हे जे काही एक्झाम्पल बघतोय हे कशासाठी भेटलं होतं, सेम एक्झाम्पल सर्क्युलर मोशन. आणि तेच एक्झाम्पल कशासाठी घेतलंय, तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. कारण पृथ्वीला सूर्यावरती एक राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा जो काही वेळ आहे तो सारखा आहे. याचा अर्थ तिथे असणारी लिनियर वेलॉसिटी कशी असणार आहे, सारखी असणार आहे. So it is a example of uniform circular motion. Next, motion of tip of hands of clock. Same example आपण भेटलं होतं सर्क्युलर मोशन साठी. तेच एक्झाम्पल आपण कशासाठी घेतोय, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. टिप ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक. मग कुठलाही हँड्स असू दे, मिनिट हँड्स असू दे, सेकंड हँड और हवर हँड्स, त्याचं टिपची जी काही मोशन आहे ती मोशन प्रत्येक वेळेला एक राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी त्या टिपला वेळ लागणारा वेळ सारखाच आहे. म्हणजे त्याची लिनियर वेलोसिटी कशी असणार आहे, सारखी असणार आहे. आणि तो काय परफॉर्म करतोय, सर्क्युलर मोशन. सो सर्क्युलर मोशन विथ कॉन्स्टंट लिनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो दिस इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नेक्स्ट वन इज फिगर ऑफ एक्सप्लेनेशन. इथे एक फिगर दिलेलं आहे, ते एक्सप्लेन करतोय आपण सर्क्युलर मोशनमध्ये. जो काही सर्कल दिसतोय किंवा हा सर्कम्फरन्स आहे, या सर्कम्फरन्स वरती आपण कन्सिडर केले की पार्टिकल काय करतोय, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. वेअर व्ही सिम्बॉल इज फॉर लिनियर वेलॉसिटी. ह्या कशासाठी घेतण्यात आलेला आहे, तर लिनियर वेलॉसिटी. तर ओमेगा जो दिसतोय किंवा डब्ल्यू म्हणतो आपण त्याला अँग्युलर वेलॉसिटी. त्याच्यानंतर आर जो दाखवलेला आहे हा तो काय असणार आहे, रॅडियस वेक्टर किंवा त्याला आणखी काय म्हणलं जातं, पोझिशन वेक्टर. अँड हा ए आर, हा जो काही ए आर आहे त्याला काय म्हणता येईल, रॅडियल ॲक्सेलरेशन. वेलॉसिटी चेंज होते, याचा अर्थ तिथे काय असणार आहे, ॲक्सेलरेशन असणार आहे. इथे कुठलं ॲक्सेलरेशन असणार आहे, तर रॅडियल ॲक्सेलरेशन. ते रॅडियल ॲक्सेलरेशन का म्हणायचं हे आपण इथं बघू. द ॲक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल ॲक्सेलरेशन. म्हणजे सर्क्युलर मोशन घडून आणायचे असेल तर ॲक्सेलरेशनची गरज आहे. कुठल्याही मोशनसाठी मोशन घडवून आणायचे असेल तर ॲक्सेलरेशनची गरज आहे. मग सर्क्युलर मोशनसाठी जे ॲक्सेलरेशन लागणार आहे, that is acceleration responsible for circular motion is called as centripetal acceleration or it is also called as radial acceleration. त्या acceleration ला काय म्हटलं जातं, centripetal acceleration किंवा radial acceleration. आणि ती व्हॅल्यू इन वेक्टर फॉर्म काय दिली जाईल, तर AR is equal to minus R omega square or AR is equal to R omega square V square divided by R और V ओमेगा इन मॅग्निट्यूड किमतीमध्ये ही आपल्याला अशा पद्धतीने देता येईल. आता हे रिलेशन जे आहे हे कशावरून डिराईव्ह केले, तर वी नो दॅट रिलेशन V इज इक्वल टू असणार आहे आर ओमेगा. या रिलेशनचा उपयोग करून याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकले तर ओमेगाची एकदा आणि एकदा कशाची टाकले, तर व्हीची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला या व्हॅल्यू भेटले. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट तो कुठला, ॲक्सेलरेशन is directed towards the center of circle and along the radius. आता इथे जे काही असणारे जे काही ॲक्सेलरेशन आहे directed towards the center of circle and along the radius, hence it is called a centripetal acceleration. याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घेऊया. एक आपण गोपन कन्सिडर केले आणि त्याच्यामध्ये एक दगड घेतली आणि हे हातात धरून आपण काय करतोय, रोटेट करतोय. रोटेट केल्यानंतर हे काय होणार आहे, त्या सर्कलमध्ये काय होणार आहे, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार. बरोबर आहे. म्हणजे ही मोशन कुठली झाली, सर्क्युलर मोशन झाली. तर आपण काय कन्सिडर केले, गोपन कन्सिडर केले आणि जोपर्यंत आपण गोपन धरून ठेवतोय तोपर्यंत
त्याच्या जो काही दगड ठेवलेला आहे तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. त्यावेळेला आपण गोपन सोडून देतोय त्यावेळेला ह्यातला दगड जो आहे तो असा एका स्ट्रेट लाईन पाथमध्ये जातोय. म्हणजे तो कुठला मोशन परफॉर्म करणार आहे तर कुठली असणार आहे लिनियर मोशन काय करणार आहे तो परफॉर्म करणार आहे. कधी जोपर्यंत आपण त्याला बांधून ठेवलेला आहे तोपर्यंत कसा कुठली मोशन परफॉर्म करतोय तर तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. ज्याला आपण इथं सोडून देतोय त्यावेळेला कुठली मोशन परफॉर्म करतोय लिनियर मोशन. म्हणजेच याला एका सर्क्युलर मोशन मध्ये ठेवण्यासाठी बांधून ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणजेच आपल्याला त्याला कुठलं तर ॲसलेशन देणं गरजेचं आहे. ते ॲसलेशन कुठलं असणार आहे रेडियल ॲसलेशन और सेंट्रिपिटल ॲसलेशन. त्याचे काय ॲसलेशन असणार आहे दिस विल बी डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. आपण बांधून ठेवले म्हणजे कुठं असणार आहे डायरेक्टेड सेंटर ऑफ सर्कल अँड अलॉंग द रॅडियस बरोबर आहे म्हणून त्याला म्हणलं जाईल रॅडियल ॲसलेशन. आणि सेंटरकडे असणार आहे त्याला सेंट्रिपिटल ॲसलेशन असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्लाइडसाठी जाऊया आपण. आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण दोन प्रकार केले. त्याला एक पार्ट बघितला आपण कुठला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता याची डेफिनेशन बघतोय. अगेन मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल दिस इज डेफिनेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. त्याच्यामध्ये फरक काय आहे नॉन युनिफॉर्मचा अर्थ आपल्याला इथे घ्यायचा आहे विथ चेंजिंग स्पीड. म्हणजे युनिफॉर्म काही नाही आहे. नॉन युनिफॉर्मचा अर्थ म्हणजे काय असणार आहे चेंज असणार कशामध्ये स्पीडमध्ये. जर सर्क्युलर मोशन होत असेल कशी चेंजिंग स्पीड न होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. जे डेफिनेशन आपल्याला की सांगता येईल द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्याचं एक एक्झाम्पल दिलेलं वेन फॅन इज स्विच ऑन or off the speed of the particles of fan go increasing or decreasing for some time, however their direction are always tangential. म्हणजे जेव्हा आपण काय करतोय फॅन जो आहे तो स्विच ऑन केला चालू केला किंवा बंद केला तर जेव्हा आपण चालू करतोय तर त्याचं स्पीड इनिशियल स्पीड 0 असेल तर त्याचं स्पीड वाढत जाणार आहे. म्हणजेच काय असणार आहे द पार्टिकल्स ऑफ फॅन गो ऑन इन्क्रीजिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ फॅन गो ऑन इन्क्रीजिंग. आणि जेव्हा ऑफ करणार आहे तर तो एका स्पीडने रोटेट होत असतोय आणि आपण स्टॉप केल्यानंतर त्याचं स्पीड कमी कमी होत किती होणार आहे 0. म्हणजे त्याचं स्पीड जे काही पार्टिकलचं जे आहे किंवा फॅनचे जे ब्लेड्स आहेत त्याचं स्पीड काय होत जाणार आहे कमी कमी होत जाणार डिक्रीज होत जाणार आहे. हवेवर द डिरेक्शन इज ऑलवेज टँजेन्शियल. मात्र इथं जी काही त्यांची डिरेक्शन असणार आहे ती कशी असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. स्पीड चेंज होतोय म्हणजे चेंजिंग स्पीड आहे म्हणजे ही मोशन कुठली झाली नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर त्याच्या डिरेक्शनच्या बाबतीत आपल्याला इथं थोडंसं समजून घ्या. तर डिरेक्शन काय म्हटलं बघा बट इट्स डिरेक्शन इज ऑलवेज टँजेन्शियल. त्याची जी डिरेक्शन आहे ती कशी असणार आहे टँजेन्शियल. ओके, त्या बाबतीत बघूया अबाउट द ॲसलेशन इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण सांगितलं त्याचं जे काय ॲसलेशन असणार आहे ते कुठलं असणार आहे त्याला आपण काय म्हटलंय रॅडियल म्हटलंय किंवा सेंट्रिपिटल ॲसलेशन असं म्हटलेलं आहे. आता नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये बघूया इथे काय असणार आहे इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन in non-uniform circular motion there is a radial oscillation. It has tangential velocity like UCM. ज्या पद्धतीने आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये बघितलं तशाच प्रकारे इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इथं सुद्धा काय असणार रॅडियल ऑसिलेशन असणार आहे गरजेचं आहे कारण सर्क्युलर मोशनसाठी रॅडियल ऑसिलेशन गरजेचं आहे. मात्र इट हॅज टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी लाईक UCM. तिथे सुद्धा टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी लिनियर व्हेलॉसिटी आपल्याला भेटणार. But in non-uniform circular motion, magnitude of radial oscillation is not constant. आता युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म मध्ये काय असणार आहे तर मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी आणि मॅग्निट्यूड ऑफ रॅडियल ऑसिलेशन इज अ नॉट कॉन्स्टंट. AR ची जी काय व्हॅल्यू आहे ती याची किंमत युनिफॉर्म मध्ये कशी होती कॉन्स्टंट होती आणि मात्र ज्यावेळेला आपण काय करतोय नॉन युनिफॉर्म मध्ये बघतोय त्यावेळेला असणार आहे कशी असणार आहे नॉन कॉन्स्टंट असणार आहे बिकॉज चेंजिंग स्पीड आहे मॅग्निट्यूड व्हेलॉसिटी चेंज होत आहे म्हणजे ऑसिलेशन सुद्धा काय होणार आहे चेंज होत जाणार. त्याच्यानंतर इन ए नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन रॅडियल ऑसिलेशन चेंजेस
द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी आपण बघितलंय मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी त्याची चेंज होतात ते and its direction is along or opposite to the tangential velocity, hence always tangential, so it is called as इथे आपण सांगितलेलं आहे it is always tangential acceleration. आता tangential acceleration का असेल हे आपल्याला इथं बघायचं. tangential acceleration म्हणजे काय, तर आपण काय कन्सिडर करतोय एखादा फॅन घेतलेला आहे तर त्याचे पार्टिकल्स जे आहेत ते असे सर्क्युलर मोशनमध्ये रोटेट होतात. ज्यावेळेला आपण त्यांचं ऑन करणार फॅन त्यावेळेला त्याचं स्पीड या दिशेमध्ये वाढणार आहे किंवा या दिशेमध्ये वाढणार आहे. लिनियर स्पीड आपण घेतोय त्या कन्सिडर करतो तर या दिशेमध्ये वाढणार म्हणजे ॲक्सेलरेशन सुद्धा काय असणार आहे व्हेलॉसिटीच्या डिरेक्शनमध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या डिरेक्शनमध्ये होताना दिसेल. आता ती डिरेक्शन आपण पुढे बघणार आहोत डिरेक्शन ऑफ ॲक्सेलरेशन. आणि ज्यावेळेला आपण काय करतोय फॅन काय करतोय ऑफ करतोय तर त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी जी काय असणार आहे ती काय होणार आहे थोडीशी आपल्याला कमी भेटणार. लिनियर व्हेलॉसिटी आपल्याला काय होते कमी होत जाताना दिसते. जे इट इज ऑलवेज टँजन्शियल त्याची काय व्हेलॉसिटी आहे ती नेहमी कशी राहिली टँजन्शियल भेटलेली आहे. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण डिरेक्शन ऑफ द ॲक्सेलरेशन बघणार आहोत. तुम्ही आणखी एक पॉईंट दिला इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन in non-uniform circular motion, linear velocity and angular velocity changes at every instant angular acceleration alpha d omega by dt. म्हणजेच इथे काय सांगितलंय तर आपल्याला माहिती आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे तिथे काय असणार वेलॉसिटी चेंज होणार आहे लिनियर वेलॉसिटी चेंज होते. याचाच अर्थ काय चेंज झाली पाहिजे ते अँग्युलर वेलॉसिटी. प्रत्येक ठिकाणी अँग्युलर वेलॉसिटी आणि लिनियर वेलॉसिटी काय जाते चेंज होते. चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटी पर युनिट टाइम म्हणजे काय म्हणतो आपण अँग्युलर acceleration. Therefore alpha is equal to, that is angular acceleration is equal to change in angular velocity d omega by dt. हा फॉर्म्युला भेटेल. त्याच्यानंतर आपण बघतोय the direction of acceleration in non-uniform circular motion. एक एक्झाम्पल घेते for when fan is switched on, that is for increasing speed. Direction of angular acceleration is along the angular velocity. ज्यावेळेला काय करतोय आपण फॅन ऑन करतोय तेव्हा वेलॉसिटी जी वाढणार आहे आणि त्यावेळेला अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ही काय असणार आहे अलॉंग द अँग्युलर ॲक्सेलरेशनची डिरेक्शन काय असेल अलॉंग द अँग्युलर वेलॉसिटी अकॉर्डिंग टू काय असणार आहे राईट हँड टर्म रूल. याच्यानुसार आपल्याला हे देते. ज्यावेळेला काय असेल तर फॅन काय करतो आपण स्विच ऑफ करतोय तर त्यावेळेला ज्याची जी काय असणार आहे स्पीड असणार आहे ते काय असणार आहे कमी होत जाणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ची डिरेक्शन ही कशी असणार आहे अपोजिट टू द अँग्युलर वेलॉसिटी. त्या डायग्राममध्ये दाखवले अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आणि अँग्युलर वेलॉसिटी अपोजिट आहे. सो फॉर इन्क्रीजिंग स्पीड डिरेक्शन ऑफ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन is along the angular velocity and for decreasing speed the angular acceleration is opposite to the angular velocity. तर या पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल डिरेक्शन देता येईल. आतापर्यंत आपण टॉपिकमध्ये काय भेटले तर रोटेशनल डायनॅमिक्स म्हणजे काय. रोटेशनल डायनॅमिक्सचे दोन पाठवले आपण सर्क्युलर मोशन अँड रोटेशनल मोशन. ते सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन भेटली मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. त्याची डेफिनेशन आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स. पुन्हा आपण काय केलं सर्क्युलर मोशनला दोन पार्टमध्ये डिवाइड केले युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. देन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहेत. तिथे असणारे ॲक्सेलरेशन हा पार्ट इथं आपण आतापर्यंत स्टडी केलेला